ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹೆಂಗದಿರಿ? ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಜಗತ್ನ್ಯಾಗ ನಡೆದಿರೋ ಸುದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆದಾಗ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಚಾ ಕುಡ್ಕೋತ ಖಡಕ್ ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ RSS ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಾವಂತ. ಈ RSS ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ RSS ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗದೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿರ್ತಾವ. ಇದು ಬರೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. Karnataka government had directed the activities of RSS are secretive and it must register. What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. Sangha started in British times. And Sangha started as a public will. I narrated you how that churning of minds went on. And the all accepted conclusion was taken up and worked upon. That was the Sangha. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. But Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice. And that ban was released. Once by court order, another by Satyagraha. So government knows. They banned RSS, that means they knew RSS is there, RSS is recognized. So all this has happened. Over 100 years, nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution is with the government. We have submitted it in 1950s. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? All this is politics, nothing serious. They want to, in some way, on one side hamper the Sangha work, on the side create doubts in the minds of people. But that is no more possible because people know us. They say we are secretive. Our Karyakartas live in all localities. People are daily seeing them. Our shakhas are on open grounds. People are daily seeing them. We have public programs. We have such an enormous outreach in this year. In every block, we had Hindu Sammelan. So all these things, they are not possible if we are secretive. ಆದ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇವ್ರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ರು, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಿದ್ರಂತ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार. और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार. ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಹೋರಾಟ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು RSS ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರೇ ಆದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಬ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. RSS ಬ್ಯಾನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇರೆ, ಸಂಘ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಈ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಸಂಘ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ.
ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಬ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. RSS ಬ್ಯಾನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇರೆ, ಸಂಘ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಈ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಸಂಘ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ RSS ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಂಗಣ್ಣ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರನೇ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇರೋರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾಗದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಂಗಾರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಕಾನೂನು ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಕತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರ 10 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಇದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗಲೂ ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ, ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘನತೆವೆತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಬಡವರು ಭೂಮಿನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿರೋರು ನೀವು, ಕೂಲಿ ಮೂಟೆ ಒತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬುರುಡೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಇದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಬರೆಯೋದೇ ರಾಂಗು. ಹೂ ಆರ್ ಯು ಟು ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರದೇನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಎಕ್ಕಕ್ಕ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಹಾಕ್ಸಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ನೇ ಹಾಕಿ. ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಅಂದಿದ್ದವರು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೇ? ಹೌದು, ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ವಾ? ಬರ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ RSSನವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಎಸ್. ಈ ನಿಮ್ ಮನೆಗಿನ್ರಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡಿತೀರಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾಲ ಹಿಟ್ ಬಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಜೈಪುರದಾಗ ಏನೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ರು, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ರು ಬಂದ್ ಶಿಸ್ತು ಕಪಾಳಕ್ಕ ಹೊಡೆದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಛೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ RSS ಕೈವಾಡ ಅದ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಏನೋ ಬಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಬಂದ್ ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದಂಥವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹುಳ ಇದ್ದಂಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, ये अभिजीत जो आया है बरगला रहा है, कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है, पेपर लीक उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई तू इधर आना मच्छर। ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗದಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರೋರ್ಗೆ ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿದೇನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ. ಇವರ ಬಾಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಜಮಾನ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಇವ್ರಿಗೂ ಹಿಂಗ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನೆನಪೈತ್ಯಾ ನಿಮ್ಗ? ನೋಡ್ರಿ, ಮಂದಿನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರ, ಕೇರಳದಾಗ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡತಾರಪ್ಪ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಖೀರ್ ಪಾಯಸ ಹಂಚಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪಾಪ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾಯಸ ಚೆಲ್ಬಿಡುದ.
ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರಂತ. ಮತ್ ಮಂತ್ರಿ ಅದಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇಂಥವೇ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ತರ್ತೀನಿ. ಚಹಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.